Okay, welcome to our new फेरि नयाँ भिडियोको साथमा हामी आइसकेका छौँ and this time what we are going to do is that are we live totally? Okay, let's see. Just wait for a minute. I'm waiting till I see the wait. I didn't. Okay, so I guess the stream has already been started. Yes, I'm alive. I will listen it right. Okay, so I guess the stream has already been started. Yes. Perfect. Right. Hello everyone. So again, as you have already known by the topic, or you have already seen on the screen, we'll be talking about the hernia for today. And this is once again, this is a surgery megali revision, and we'll be discussing a different topic. Today topic is the hernia. So we'll be taking a few long nets, right, to discuss about the hernia, and after that we'll be learning. Other topic. Okay, so let's go. Wait a minute. First of all, I have to just. Firstly, what I have to do is that I have to adjust this one. Window capture one. Okay. Let's make it a little bit perfect one. Okay. Okay, here is the copy mode. I think this much is fine. Now let me make it better. Wait a second. Okay, now I think it should be fine for my side also. Okay, now let's talk about the hernia, right? So before after let me log this. So आजको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ हर्निया रहेको छ. Okay, now I knew what was the problem. I should have done this earlier. Okay, wait a minute. Little bit of problem has occurred here. How many does man? Sorry, a small OBS problem has occurred here. I'm just making it perfect. Okay. Now let's talk about the hernia topic for and firstly we'll be talking about the definition of the hernia. So what is hernia, right? Hernia is a protrusion of a viscous or a part of viscous through an abnormal opening in the wall of its containing cavity. Okay, so it is a protrusion that will be viscous or a part of viscous through a abnormal opening in the wall of its containing cavity. Now, what are the etiology of the hernia? That is the most important thing. So hernia can be congenital and acquired. Congenital by the birth पनि हुन सक्छ र acquired पनि हुन्छ. Congenital one of the famous भनेको congenital inguinal hernia हो. Congenital inguinal hernia. So congenital inguinal hernia भनेको congenital inguinal hernia हुन्छ, त्यसपछि अर्को acquired हुन्छ. Congenital inguinal hernia किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ it is basically congenital inguinal hernia भनेको चाहिँ बेसिकली भनेको एउटा प्याटेन्ट प्रोसेसस भेजिनालिस हुन्छ, त्यसको प्याटेन्ट त्यसको रेमिनेन्ट बाँकी भएर नै यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्याटेन्ट प्रोसेसस भेजिनालिस भएर त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो
डिसेन्ट हुन्छ टेस्टिस ओके एन्ड देन दिस इज राइट टेस्टिस डिसेन्ट लेटर देन त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कन्जनाइटल इन्गुइनल हर्निया हुन्छ कन्जनाइटल इन्गुइनल हर्निया त्यसपछि हुन्छ हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ एक्वायर हर्निया हुन्छ एक्वायर हर्निया भनेको चाहिँ हाम्रो देयर आर डिफ्रेन्ट प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर हुन्छ र इक्जाममा बहुत सोध्छ कि कोही सपोज कोही मान्छेहरूलाई हर्निया छ भने वाट यु विल बी आस्किङ है सो हामीले हर्निया छ भने हामी के सोध्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ इट इज लाइक धेरैचोटि सोधिरहेको हुन्छ सो तिनवटा कुराहरू चाहिँ बिच तिन चारवटा कुराहरू हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ उसले कुनै एब्डोमिनल जस्तो एब्डोमिनल इन्ट्रा एब्डोमिनल प्रेसर बढाउने एक्टिभिटीहरू छ अथवा उसकोमा त्यो कन्डिसनहरू छ सपोज एसआइटिस अथवा प्रेग्नेन्सीको कन्डिसन हुनसक्छ अथवा ओबेसिटी इट सेल्फ हुन्छ होइन त्यो कन्डिसन छ कि छैन अथवा उसले हेभी लिफ्टिङ गर्छ कि उसले यानि स्ट्रेनिङ एक्सर्साइजहरू गर्छ कि त्यो छ भने सोध्नुपर्छ एलोङ विथ कुनै कफ क्रोनिक रूपमा कफ छ क्रोनिक रूपमा कन्स्टिपेसन छ त्यसले पनि के गराउँछ एब्डोमिनल प्रेसर चाहिँ बढाउने गर्दछ सो त्यो हिस्ट्री सोध्नुपर्छ स्मोकिङ छ कि छैन उसलाई सिओपिडी छ कि अथवा कुनै युरिनेरी कजेसहरू पनि हुन्छ युरिनेरी कजेसहरूमा युरिनेरी स्ट्रिक्चर्सहरू अथवा बिपिएच प्रोस्टेट कार्सिनोमाहरू छ इन केस अफ चिल्ड्रेन फाइमोसिस अथवा मेटर स्टेनोसिसहरू छ कि भन्ने चाहिँ हामीले सोध्नुपर्छ त्योभन्दा बाहेक अब स्मोकिङको कुराहरू गर्नुपर्छ स्मोकिङ अभियसली क्यान कज द कोलाजेन डिफेक्ट एलोङ विथ इट क्यान कज क्रोनिक कफ होइन त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हाम्रो एपेन्डेक्टोमी भन्ने हुन्छ एपेन्डेक्टोमीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एपेन्डेक्टोमी गर्दाखेरि यदि मोस्ट कमनली म्याकबर्नी इन्सिजनहरू दिँदाखेरि राइट इलियो नर्भ चाहिँ ड्यामेज हुनसक्छ एज अ रिजल्ट के हुन्छ त्यो मसलको टोन त्यहाँ भएको त्यो एब्डोमिनल वालको मसलको टोन चाहिँ डिक्रिज हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोट्रुजनहरू चाहिँ कमन हुन्छ सो दिस आर द कज होइन सो इटियोलोजी कन्जनाइटल एक्वायर हुन्छ एक्वायरको कजहरू सम्झिनुहोस् होइन अनि यहाँ चाहिँ के थाहा पाउनु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्वायरमा है सो एक्वायरमा चाहिँ के थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ स्मोकिङ गर्छ गर्दैन कफ छ कि छैन कन्स्टिपेसन छ कि छैन कुनै ओबेज छ कि इन्ट्रा एब्डोमिनल प्रेसर जे बढाएको छ त्यो प्रिडिस्पोजिङ कन्डिसनहरू छ कि छैन भनेर सोध्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ है त सो इटियोलोजीमा हर्नियाको सोध्न धेरै नै जरुरी छ नाउ लेट्स टक अबाउट द पार्ट अफ हर्निया सो हर्नियाको पार्ट हुन्छ होइन अनि त्यसपछि त्यसको कन्टेन्ट हुन्छ होइन सो मोस्ट कमनली हामीले हेर्ने भनेको हर्नियाको कन्टेन्टहरूमा चाहिँ विसी कुनै पनि एउटा प्रोट्रुजन छ हर्नियाको छ भने त्यसको परसरो कभरिङ हुन्छ सो लेट्स टक अबाउट कभरिङ होइन बाहिरबाट हेर्दा हामीले त कभरिङ देख्छौँ के देख्छौँ भन्दा त हाम्रो स्किन चाहिँ पुप्लुक्क बाहिर निस्किए जस्तो हुन्छ नि त होइन सो त्यो कभरिङ भनेको इट इज मेड बाई द लेयर अफ एब्डोमिनल वाल थ्रु विच द स्याक पासेस होइन सो नर्मल्ली भनेको हाम्रो एब्डोमिनल वाल हुन्छ र एब्डोमिनल वालहरूमा के हुन्छ भने थाहा छ होला सो बाहिरको स्किन हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ सबक्युटेनियस टिस्युहरू हुन्छ त्यसपछि लेयर बाई लेयर एक्सटर्नल अब्लिक मसल त्यसपछि इन्टरनल त्यसपछि ट्रान्सभर्स एब्डोमिनालिस त्यसपछि हाम्रो रेक्टस मसल हुन्छ त्यो रेक्टस मसल भनेको चाहिँ हाम्रो रेक्टस सिटले कभर गरेर हुन्छ होइन तर अब सबैमा नआउन सक्छ त्यसपछि हाम्रो आउँछ फेसिया ट्रान्सभर्सालिस त्यसपछि आउँछ हाम्रो पेरिटोनियम सो कभरिङ भनेको त्यो पेरिटोनियमभन्दा अगाडिको सबै भनेको हाम्रो कभरिङ रहेको हुन्छ त्यसपछि आउँछ हाम्रो स्याक होइन सो स्याक भनेको इट इज डिराइभ फ्रम अ पेरिटोनियम र पेरिटोनियमको बिचभित्र के हुन्छ हाम्रो कन्टेन्टहरू चाहिँ हुन्छ स्याकमा होइन अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ पार्ट अफ हर्नियामा हर्नियाको कभरिङको बारेमा त डिस्कस गरिसकेँ सो लेट्स टक अबाउट द होल स्याक होइन हामीले त्यो स्याकलाई चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्छ नि त सो स्याक भनेको इट इज अ डाइभर्टिकुलम अफ पेरिटोनियम है सो इट इज अ डाइभर्टिकुलम अफ पेरिटोनियम एन्ड अब त्यो स्याकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा माउथ हुन्छ होइन त्यसपछि नेक हुन्छ त्यसपछि बडी र फन्टस हुन्छ ओके त्यसपछि नेक माउथ त्यसपछि नेक बडी र फन्टस हुन्छ अनि रिमेम्बर कि नेक जति न्यारो हुन्छ नि ब्लड भेसल त किनभने त्यहाँ त ब्लड भेसल आउँछ नेक न्यारो भयो भने स्ट्रेङ्गुलेसन अथवा अब्स्ट्रक्सनको खतरा हुन्छ है सो अब नेक इज न्यारो इन इनडाइरेक्ट इन्गुइनल हर्निया किन भन्दाखेरि अहिले पछि म भन्छु इनडाइरेक्ट इन्गुइनल हर्निया एकदम न्यारो ओपनिङबाटै आइरहेको हुन्छ है सो डिप इन्गुइनल रिङ हुँदै सुपरफिसियल इन्गुइनल रिङबाट बाहिर निस्किरहेको हुन्छ द्याट इज अ इन्डाइरेक्ट इन्गुइनल हर्निया त्यसपछि डाइरेक्ट इन्गुइनल हर्निया भनेको डाइरेक्ट थ्रु द डिफेक्ट इन द फेसियल ट्रान्सभर्सालिस डाइरेक्ट हेजलब्याक ट्राइङ्गलबाट निस्किरहेको हुन्छ डाइरेक्ट इन्गुइनल हर्निया सो डाइरेक्ट इन्गुइनल हर्नियाको हाम्रो नेक भनेको चाहिँ वाइड हुन्छ भने इन्डाइरेक्ट इन्गुइनल हर्नियाको नेक भनेको न्यारो हुन्छ न अब हर्निया विदाउट नेक भनेछ होइन अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट इन्गुइनल हर्निया चाहिँ डाइरेक्ट बाहिर यसरी निस्किने भएको हुनाले त्यसको नेक भनेको कहिले नेक भनेको एप्रिसिएट गर्न सकिन्न
सो हर्निया विदाउट नेक त्यो चाहिँ हाम्रो मोस्ट सम अफ द केसेसहरूमा चाहिँ डाइरेक्ट इन्गुइनल हर्नियाहरूमा पनि देखिन्छ भने इन्सिजनल हर्नियामा पनि त्यो देखिन्छ। अब हर्निया विदाउट स्याक, हर्निया विदाउट स्याक, अब मैले भने स्याकै छैन होइन। सो विदाउट स्याक भनेको इपिग्यास्ट्रिक हर्नियामा देखिन्छ। किन भन्दाखेरि इपिग्यास्ट्रिक हर्निया भनेको इट इज अ प्रोड्युसन अफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फ्याट होइन। सो अब अचम्म भयो होला किनभने स्याकमा त स्याक भनेकै पेरिटोनियम र पेरिटोनियमको कन्टेन्ट हो भित्र हो। अनि त्यसपछि अब भनेपछि हर्निया छ तर त्यसमा स्याक छैन भने चाहिँ के आयो भन्दाखेरि पेरिटोनियम र त्यसको कन्टेन्ट आएन भनेपछि के आयो, बाहिर पेरिटोनियमको बाहिरको फ्याट नै प्रड्युस हुने केमा हुन्छ, इपिग्यास्ट्रिक हर्नियामा है त। सो यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ त्यो गरौँ है त। सो फेरि म एकचोटि स्याक म फेरि हर्नियाको पार्ट भन्छु होइन। त्यो स्याक र कभरिङ हुन्छ र स्याकको आफ्नो पार्ट हुन्छ। हर्निया स्याकको पहिला सुरु माउथ हुन्छ, त्यसपछि नेक हुन्छ, त्यसपछि बडी हुन्छ र फन्डस हुन्छ है। सो त्यो कुरा चाहिँ याद राख, माउथ नेक बडी फन्डस, माउथ नेक बडी फन्डस, माउथ नेक बडी र फन्डस हुन्छ र नेक न्यारो इन इन्डाइरेक्ट इन्गुइनल हर्निया है। लेट्स टक अबाउट कन्टेन्ट। कन्टेन्टमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। मोस्ट अफ टाइम हामीले हर्निया भन्ने बित्तिकै आन्द्रा बोन्डीहरू इन्टेस्टाइनहरू छ, इन्टेस्टाइन बाहेक ओमेन्टम पनि हुन्छ र अस्ति हिजो भर्खर हामीले एउटा पढेको थियौँ लिटल्स हर्निया, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मेकर्स डाइभर्टिकुलम पनि हुन्छ राइट। ओके अब हेरौँ त, यहाँ हेरौँ कि इन्टेस्टाइन भयो भने एन्टेरोसिल भनिन्छ होइन, एन्टेरोसिल। एन्ड यु हेभ टु नो दिस कि जब हामीले हर्निया चाहिँ अब जुन रिड्युसिबल हर्निया हुन्छ, जुन रिड्युस गर्न मिल्छ नि होइन, त्यो रिड्युसिबल हर्नियामा चाहिँ यदि इन्टेस्टाइन छ भने चाहिँ, इन्टेस्टाइन छ भने चाहिँ सुरुमा रिड्युस गर्न गाह्रो हुन्छ। ओके सो इन इन्टेस्टाइन आइएनटी आइएनआई, सो इनिसियल्ली इन्टेस्टाइन, आइएन भनेको इनिसियल्ली भने याद गर है त। सो इनिसियल्लीमा रिड्युस गर्न गाह्रो भनेको इन्टेस्टाइन कन्टेन्ट भएको हर्निया हो। तर ओमेन्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमै त्यो के हुन्छ, तलपट्टि चप्केर बस्या हुन्छ, त्यसैले माथि चाहिँ रिड्युस गर्न सजिलो हुन्छ र अन्तिम भाग चाहिँ टाँसेर बसेको हुनाले तलपट्टि ओमेन्टम कन्टेन्ट भएको हर्निया चाहिँ रिड्युस गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि मेकर्स डाइभर्टिकुलम हुन्छ, वी कल इट एज अ लिटल्स हर्निया। नाउ लेट्स कम अबाउट लेट्स टक अबाउट द टाइप अफ हर्निया। सो टाइप अफ हर्नियालाई अब त्यही छ, टाइप अफ हर्नियालाई चाहिँ हामीले यसरी पढ्दा हुन्छ। टाइप अफ हर्निया भनेको चाहिँ हामीले ओके सो टाइप अफ हर्निया भनेको हामीले आरआइयुएस रियुस भनेर पढिरहेको हुन्छु र हामी त्यसरी नै पढौँ है त, रियुस भनेर। आर भनेको रिड्युसिबल, आई भनेको इरिड्युसिबल, ओ भनेको अब्स्ट्रक्टेड, एस भनेको स्ट्राङ्गुलेटेड। ओके म फेरि भन्छु तिमीलाई, आर भनेको रिड्युसिबल, आई भनेको इरिड्युसिबल, ओ भनेको अब्स्ट्रक्टेड, एस भनेको स्ट्राङ्गुलेटेड, अनि अर्को आई भनेको इन्फ्लाम्ड हर्निया पनि हुन्छ। ओके दिस इज अब फेरि यसको फेरि राम्ररी पढ्नु पऱ्यो। सो वाट डु मीन बाई रिड्युसिबल हर्निया? सो रिड्युसिबल हर्निया मिन्स इफ इट गेट्स रिड्युस अन इट्स आउन अर बाई द पेसेन्ट सर्जन, त्यो भनेको चाहिँ रिड्युसिबल हर्निया हो। र रिड्युसिबल हर्नियामा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो कफ इम्पल्स चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके अब यसमा एउटा जरुरी के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कहिले पनि डक्टरले रिड्युस गराउने होइन है। के गर्ने हो, पेसेन्टलाई आफैले नै रिड्युस गराउन दिने हो। ओके सो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि डक्टरले कहिले पनि रिड्युसिबल हर्नियालाई डक्टरले चाहिँ त्यसलाई रिड्युस गर्ने होइन, पेसेन्ट आफैले भन्छ कि यो मैले यो म्यान्युभर गर्दाखेरि चाहिँ यो जान्छ भित्र भनेर। सो त्यही गर्ने हो है त। सो पेसेन्टलाई आफैलाई दिने हो, किनभने कहिले काहीँ पेनहरू गऱ्यो भने डक्टरलाई फेरि दोष दिन सक्छ एभ्रिथिङ होइन। सो पेसेन्टलाई नै रिड्युस गर्न दिने हो। ओके अनि रिड्युसिबल हर्नियामा के हुन्छ, कफ इम्पल्स विल बी प्रेजेन्ट। इन केस अफ इरिड्युसिबल हर्नियामा क्यानट बी रिड्युस अन इट्स आउन, किन भन्दाखेरि त्यसको न्यारो नेक हुन्छ है, न्यारो नेक हुन्छ र अरू कुनै एडिजन्सहरू हुनसक्छ इन द लङ स्ट्यान्डिङ केस। र यही इरिड्युसिबल हर्निया नै हामीले इट क्यान प्रिडिस्पोज टु स्ट्राङ्गुलेसन। त्यसरी मोस्ट अफ द टाइम हामीले हेर्न सकिन्छ होला, जुन रिड्युसिबल हर्निया हुन्छ उसलाई आनन्द टाइम वी क्यान टेक टाइम अन एप्रोचिङ द थिङ, बट इफ देयर इज अ केस अफ इरिड्युसिबल हर्निया हामीले तुरुन्त नै अपरेसनहरू अथवा अपरेसनको लागि हामीले चाहिँ प्लान बनाइसकेका हुन्छ इरिड्युसिबल हर्नियाको लागि, किन भन्दाखेरि इट क्यान प्रिडिस्पोज टु द स्ट्राङ्गुलेसन है। स्ट्राङ्गुलेसन हर्निया भयो भने त फेरि अर्को म्यानेजमेन्ट गर्नै पर्छ, विच विल बी डिस्कसिङ लेटर है त। सो यस्तैमा अर्को कुरा गरौँ, आई भयो, आईबाट फेरि अर्को थियो इन्फ्लाम्ड हर्निया है त। इन्फ्लाम्ड हर्निया भनेको हर्नियाको कन्टेन्टहरू होइन। सो इन्फ्लामेसन के हुने, पेरिटोनियम हुँदैन नि, के हुन्छ हर्नियाको कन्टेन्टहरू इन्फ्लाम भयो भने, सपोज अब एपेन्डिसाइटिस अथवा सेल्पिन्जाइटिसहरू ड्यु टु इन्फ्लामेसन अफ इट्स कन्टेन्ट होइन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फ्लाम्ड हर्निया भनेको नि स्टेन्डर बट इट इज नट टेन्स। अनि त्यसपछि ओभरलाइङ स्किन इज अल्सो इन्फ्लाम्ड भनेर लेखेको छ।
भनेको रेड एन्ड इन्फ्लाम हुन्छ भनेर भनेको चाहिँ इन्फ्लाम हर्निया भनेको चाहिँ त्यो इन्फ्लामेसन हुन्छ हर्नियल कन्टेन्टको बाहिरको कन्टेन्ट भनेको हाम्रो टेन छुँदाखेरि त दुख्छ तर पुरै साह्रो चाहिँ हुँदैन भनेर भनेको है त इन्फ्लाम हर्नियामा। अर्को हुन्छ अब्स्ट्रक्टेड हर्निया है। सो अब्स्ट्रक्टेड हर्निया र स्ट्याङ्गुलेटेड हर्निया दुइटा हुन्छ। सो अब्स्ट्रक्टेडमा नि ब्लड भेसल कम्प्रोमाइज भनेर अब्स्ट्रक्टेड हर्निया भनेको नि इरिडिसिबल हर्निया हो, अब्स्ट्रक्सन छ तर ब्लड भेसल ब्लड सप्लाई अझै पनि कम्प्रोमाइज भएको छैन। अब्स्ट्रक्टेड भनेको अब्स्ट्रक्सन भयो तर ब्लड सप्लाई अझै पनि कम्प्रोमाइज भएको छैन भने स्ट्याङ्गुलेटेड हर्निया भनेको चाहिँ अब्स्ट्रक्सन पनि भयो र ब्लड सप्लाई पनि के छ भन्दाखेरि भास्कुलर सप्लाई पनि कम्प्रोमाइज भएको छ है त। सो स्ट्याङ्गुलेटेड हर्नियाकोमा चाहिँ त्यसैले अब हाम्रो इन्फ्लाम हर्नियाको टेन्स सरी टेन्डर थियो तर टेन्स थिएन, यो टेन्स टेन्डर पनि हुन्छ र इभन कफ इम्पल्स एब्सेन्ट हुन्छ। रिमेम्बर कफ इम्पल्स भनेको रिड्युसिबल हर्नियामा प्रेजेन्ट हुन्छ भने कफ इम्पल्स एब्सेन्ट भयो भने अब यो इरिड्युसिबल पनि हुन्छ ओके। एन्ड साइन अफ इन्फ्लामेसन विल अल्सो बी प्रेजेन्ट हियर ओके। अब अब्स्ट्रक्टेड हर्नियाको कुरा गरौँ। अब्स्ट्रक्टेड हर्निया भनेको चाहिँ इट इज अ इरिड्युसिबल हर्निया कन्टेनिङ द इन्टेस्टाइन विच इज अब्स्ट्रक्टेड फ्रम विथिन अर विदाउट बट देयर इज नो इन्टरफेरेन्स टु द ब्लड सप्लाई। अब्स्ट्रक्सन भएको तर नो इन्टरफेरेन्स नो कम्प्रोमाइज टु द ब्लड सप्लाई टु द बोन। सो यसमा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिकहरू भनेको चाहिँ हाम्रो कोलिक एब्डोमिनल पेन एलोङ विथ टेन्डरनेस हुन्छ है ओभर द हर्निया मे बी प्रेजेन्ट ओके। सो भनेको त टेन्डरनेस हुन्छ, एब्डोमिनल पेन कोलिकी पेन क्यान बी प्रेजेन्ट बट इज लेस सिभियर एन्ड मोर ग्रेजुअल अन अनसेट देन स्ट्राङ्गुलेसन। किन भन्दाखेरि सप्लाई ब्लड कम्प्रोमाइज भएको छैन, ग्रेजुअल हुन्छ। क्लिनिकली इट इज डिफिकल्ट टु डिफ्रेन्सिएट बिट्विन अब्स्ट्रक्टेड एन्ड स्ट्राङ्गुलेटेड हर्निया। सो अल द केसेस यदि हामीलाई सस्पेक्सन छ भने जस्ट कन्सिडर एज अ स्ट्राङ्गुलेसन केस ओके। सो अब्स्ट्रक्टेड र स्ट्राङ्गुलेटेड हर्नियाको केसमा हामीले थाहा पायौँ आरआइओएस रियोज भनेर थाहा पाइसक्यौँ। नाउ लेट्स टक अबाउट इटियोलोजिकल क्लासिफिकेसन। इटियोलोजिकल क्लासिफिकेसनमा अघि नै भइसक्यो कन्जेनाइटल र एक्वायर। कन्जेनाइटल भनेको एउटा प्रिफर्म पाथवे प्रिफर्म स्याक हुन्छ, त्यहाँबाट हाम्रो जान्छ हाम्रो जुन कन्टेन्टहरू र एक्वायर भनेको अघि त्यत्रो इन्ट्राएब्डोमिनल प्रेसर इन्क्रिज हुने केसहरू भइसक्यो राइट। सो एकर्डिङ टु द साइट अफ हर्निया के हुन् भन्दाखेरि इन्गुनल हर्निया भनेको लाइक इन्गुनल हर्निया, फिमरल हर्निया, अप्रोलेटर हर्निया हुन्छ, सिजनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया र इपिग्यास्ट्रिक हर्निया हुन्छ, स्पाइगेलियन हर्निया, लम्बर हर्निया र ग्लुटियल हर्निया हो। नाउ रिमेम्बर मोस्ट कमन टाइप अफ हर्निया भनेको चाहिँ इन्गुनल हर्निया हो र त्यसमा नि इन्डाइरेक्ट इज मोर कमन देन डाइरेक्ट हर्निया ओके। सो इन्डाइरेक्ट इन्गुनल हर्निया भनेको मोर कमन देन द डाइरेक्ट हर्निया हुन्छ ओके। नाउ लेट्स टक अबाउट अकॉर्डिङ टु द कन्टेन्ट। अकॉर्डिङ टु द कन्टेन्टमा कन्टेन्टको आधारमा हामी जाने हो भने चाहिँ वी विल बी डुइङ वी हेभ टु वी सी डिफ्रेन्ट टाइप अफ केसेसहरू जहाँ चाहिँ हाम्रो अघि भने जस्तै एन्डेरोसेलमा इन्टेस्टाइन सो इट विल बी डिफिकल्ट टु रिड्युस इट इनिसियल्ली। ओमेन्टोसिल लेटर रिड्युस गर्न गाह्रो हुन्छ, रिक्टर्स हर्निया हुन्छ, लिटर्स हर्निया हुन्छ र सिस्टोसिलहरू हुन्छ। सो दे आर अकर्डिङ टु द कन्टेन्ट र हामीलाई लेख्दाखेरि अब हाम्रो टाइप अफ हर्निया आयो भने चाहिँ हामीले रिड्युसिबल, इरिड्युसिबल, अब्स्ट्रक्टेड, स्ट्राङ्गुलेटेड एन्ड इन्फ्लेम्ड हर्निया भनेर लेख्छौँ। त्यति लेखौँ होला है त। न वाट आर द इन्गुनल हर्निया एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा चाहिँ। सो पहिला सुरु योभन्दा अगाडि चाहिँ वी हेभ टु नो द एनाटोमी अफ द इन्गुनल क्यानल। इन्गुनल क्यानलको एनाटोमी जान्न जरुरी छ, त्यसको वालहरू केले बनाएको हुन्छ त्यो फर्स्टमा जान्न एकदमै जरुरी छ फर्स्टमा है त। त्यसै सेकेन्डमा हामीलाई जान्न जरुरी छ कन्टेन्ट अफ इन्गुनल क्यानल। स्पोम्याटिक कर्ड हुन्छ र बाहिरको स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यो स्पोम्याटिक कर्डको कन्टेन्टहरू पनि जान्न जरुरी छ। सो विदाउट एनी डिले मैले यहाँ एउटा फोटो राखेको छु, त्यो फोटो चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न जरुरी छ है त। सो लेट्स मेक अ विन्डो क्याप्चर हियर। सरी फाइबर ओके क्रोम
साह्रो माया हो दिनदिनै कमाउनु पर्नेले ओके आई गेस हाम्रो पिक्चरहरू सजिलो छ होला ओके ओके हेरौँ है त ओके सबै कुरा ठिक छ ओके अब लेट्स सी हियर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अलिकति हामी ध्यान दिउँ र हेरौँ है त सो वेन एभर वी आर सिङ द हर्नियाहरू चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ केले कस्तो कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले यो जान्न जरुरी छ है त ल हेर त हाम्रो यो जुन मैले यहाँ देखाएको छु नि यो कन्टेन्टहरू यो भनेको चाहिँ हाम्रो पेट हो कि भनेको मैले यसरी मेरो पेट छ पेटमा चाहिँ अब हाम्रो यो लेयरहरू हुन्छ नि ओके सो हाउ कुल आई सो यु भन्दाखेरि चाहिँ ओके ओके यो हाम्रो स्टोमक छ नि होइन अब यो मेरो अगाडिको पेट हो अरे होइन यो पेटको यो लेयर भनेको एक्सटर्नल अब्लिक मसल है होइन त्यो एक्सटर्नल अब्लिक मसल के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडिपट्टि जान्छ होइन सो यो एन्टिरियरली जान्छ कि यसरी एक्सटर्नल अब्लिक मसल अगाडि गयो होइन अनि यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी तल जब मुनि आउँछ नि यो कन्डेन्स हुन्छ क्या है सो यो कन्डेन्स भयो कि यो कन्डेन्स भएर चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ के हो इन्गुनियल लिगामेन्ट बनाउँछ सो एक्सटर्नल अब्लिक मसल के अरे इन्गुनियल लिगामेन्ट भनेको के पनि होइन इट इज अ कन्डेन्सेसन पार्ट तलको कन्टिन्युएसन हो एक्सटर्नल अब्लिक मसलको है त एक्सटर्नल अब्लिक मसलको कन्टिन्युएसन के हो इन्गुनियल लिगामेन्ट हो होइन सो अब यो इन्गुनियल लिगामेन्ट मैले अलिकति राम्ररी बनाउँछु ओके म ठ्याक्कै त्यो ड्रइङमा बनाए जस्तो बनाउँछु है त यो हुन्छ यहाँ त देख्यो यो भनेको इन्गुनियल लिगामेन्ट ओके यो भनेको इन्गुनियल लिगामेन्ट यो एक्सटर्नल अब्लिक मसल अब हेर अब यो यसरी बसिरहेको हुन्छ भनेपछि अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई यसरी बुझ न एन्टेरियरली पनि आयो है यो पेटको एन्टेरियरली पनि आयो होइन यसलाई म यसरी अर्को भ्यूहरू देखाउँछु यो के यो यसरी है सो यो अगाडिपट्टि पनि आयो पेटको र यसले के पनि बनायो तल लिगामेन्ट पनि बनायो यो लिगामेन्ट विल फर्म द फ्लोर अफ द फ्लोर यो इन्गुनियल लिगामेन्टले के बनायो फ्लोर अफ द इन्गुनियल क्यानल बनायो हो र एक्सटर्नल अब्लिकले के बनायो हाम्रो इन्गुनियल क्यानलको एन्टेरियर पार्ट बनायो एन्टेरियर वाल बनायो यहाँसम्म क्लियर छ यसरी आयो क्या ओके सो यो के यो अब यो इन्गुनियल क्यानल हो भने यो इन्गुनियल क्यानल हो भने यसरी यहाँनिर यो इन्गुनियल क्यानल हो भने है त अब यसको एन्टेरियर वाल र फ्लोर केले बनायो एन्टेरियर वाल भनेको त एक्सटर्नल अब्लिक मसलले बनायो त्यही एक्सटर्नल अब्लिक भनेको कन्डेन्स भयो भने इन्गुनियल लिगामेन्ट हुन्छ नि त होइन सो मैले अहिले यसरी रिप्रेजेन्ट गरेँ यो एन्टेरियर वाल भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल अब्लिक मसल हो यही कन्डेन्सेसन भएर के भयो इन्गुनियल लिगामेन्ट बनिरहेछ ओके यहाँसम्म ठिक छ अब हेर यही ड्रइङमा देखाउँछु म ल यो एक्सटर्नल अब्लिक मसल भयो यसले एन्टेरियर वाल पनि बनायो होइन र यही कन्डेन्स भएर के बनाएको छ इन्गुनियल लिगामेन्ट बनाएको छ यहाँसम्म क्लियर छ अब हेर भनेपछि अब हामीलाई इन्गुनियल क्यानलको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दुईवटा पार्टहरू थाहा पायो किनभने कुनै क्यानल छ भने त्यसको एन्टेरियर वाल र फ्लोर थाहा पायो अब हामीलाई पोस्टर वाल र रुफ थाहा पाउन छ होइन सो पोस्टर वाल भनेको हेर त पोस्टर वाल अब ओके अब हामी पोस्टर वाल हेरौँ त पोस्टर वाल केले बनाइरहेको छ यहाँनिर यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल अब्लिक हुन्छ र इन्टर्नल अब्लिक र यो फेसियल ट्रान्सभर्सालिस मिलेर बनाएको भनेको कन्जोइन्ट टेन्डन पनि भनिन्छ है अब हेर जुन ट्रान्सभर्सस एब्डोमिनालिस ट्रान्सभर्स होइन सो पछाडिपट्टि त हेर त यो फुल भनेको कन्जोइन्ट टेन्डन छ यो दुईवटा भनेको यसरी मिक्स भएको छ होइन सो इट इज नोन एज अ कन्जोइन्ट टेन्डन पनि हुन्छ ल फेरि यो भनेको के हो फेसियल ट्रान्सभर्सालिस हो फेसियल ट्रान्सभर्सालिस पनि छ बुझ्या हो सो पोस्टिरियर वाल भनेको हाम्रो कन्जोइन्ट टेन्डन मोर कमनली फेसियल ट्रान्सभर्सालिस पछाडिपट्टि ल कन्जोइन्ट टेन्डनले बनिरहेको हुन्छ र इपिग्यास्ट्रिक आर्टेरी पनि हुन्छ है त यहाँ इन्फेरियर इपिग्यास्ट्रिक आर्टेरी पनि हुन्छ अब भनेपछि अब हामीलाई तिनवटा कुराहरू थाहा पाइयो अब हामीले अगाडिको माथिको फ्लोरमा थाहा पाउनु जरुरी छ हो हामीले अगाडि भनेको एक्सटर्नल अब्लिक मसल मुनि भनेको इन्गुनियल लिगामेन्ट पछाडि भनेको कन्जोइन्ट टेन्डन फेसियल ट्रान्सभर्सालिसहरू सबै हुन्छ एबभ भनेको नि हेर त यहाँ
एबभमा पनि यो इन्टर्नल अब्लिक र यो भनेको चाहिँ हाम्रो मिलेर यहाँ कन्जोइन्ट टेन्डन बनाउँछ है। सो माथिको नि कन्जोइन्ट मसल हो हैन, कन्जोइन्ट टेन्डन अथवा कन्जोइन्ट मसल विच इज फर्म बाई फ्युजन अफ आइओ भनेको इन्टर्नल अब्लिक र ट्रान्सभर्सस एब्डोमिनालिस मसल। ओके, यो यहाँसम्म क्लियर छ नि हैन। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है त। र यही पछाडिको डिफेक्ट भनेको फेसियल ट्रान्सभर्सालिसबाट चाहिँ हाम्रो त्यो आउँछ है त। ओके, सो फेरि म अर्को ड्रइङ देखाउँछ है। यो ड्रइङ हेरौँ। यो ड्रइङ हेर्दाखेरि फेरि पनि यो भइहाल्यो हाम्रो डिप इन्गुइनल रिङ हो। इट इज अ सर्कुलर डिफेक्ट भनेर भनिन्छ हैन, इन द एक्सटर्नल अब्लिक मसल। अनि त्यसपछि सरी यो अहिले आउँछु। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो ट्राइङ्गुलर डिफेक्ट भनेको सुपरफिसियल इन्गुइनल रिङ हो है त। सो डिप अब इन्गुइनल हर्निया भनेको हेर त यहाँबाट हुँदै आउँछ खर र यो डिप इन्गुइनल रिङ हुँदै सुपरफिसियल इन्गुइनल रिङबाट निस्किन्छ बाहिर। ओके, र यसलाई इन्गुइनल क्यानल भनेर भनिन्छ। अब आई गेस यहाँबाट चाहिँ अब धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्नुभयो होला। सो अब हामी फेरि इन्गुइनल हर्नियामातिरै जाउँ। ओके, अब इन्गुइनल हर्नियामा जाँदाखेरि बाउन्ड्री अफ इन्गुइनल हर्निया, इन्गुइनल क्यानल हामीले थाहा पाउनुपर्छ सुरुमा है त। सो इन्गुइनल क्यानल भन्दा अगाडि इन्गुइनल क्यानलको पहिला बाउन्ड्रिज थाहा पाइराखौँ होइन। सो अघि भने जस्तै एन्टेरियरली भनेको एक्सटर्नल अब्लिक एपेन्युरोसिस हुन्छ मोस्ट कमनली होइन, प्लस अब कन्जोइन्ट मसल ल्याटरली पनि भनेर लेखाएको छ। तर एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको कन्जोइन्ट मसल ल्याटरली। त्यसपछि हुन्छ हामीसँग बिलो एन्टेरियरली, किनभने बिलोमा जाउँ किनभने त्यही एक्सटर्नल अब्लिक मसलले तल गएर इन्गुइनल लिगामेन्ट भनेर आउँछ। सो इन्गुइनल लिगामेन्ट भनेको इट इज द फ्लोर अफ इन्गुइनल क्यानल इज फर्म बाई इन्गुइनल लिगामेन्ट होइन। त्यसलाई अर्को नाम भनेको पाउपार्ट्स लिगामेन्ट पनि भनिन्छ। के भनिन्छ? पाउपार्ट्स लिगामेन्ट। ओके, वी कल इट एज अ पाउपार्ट्स लिगामेन्ट। यहाँसम्म क्लियर छ? ओके, नाउ लेट्स गो फर द एन्टेरियर र बिलोको कुरा भयो। अब हामी पछाडिको कुरा गर्दाखेरि अघि हामीले के भन्थ्यौँ? अघि हामीले देखेका थियौँ कन्जोइन्ट टेन्डन र फेसिया ट्रान्सभर्सालिस है। सो पोस्टिरियरली फेसिया ट्रान्सभर्सालिस र कन्जोइन्ट टेन्डन र माथि एबभमा के थियो? कन्जोइन्ट मसल थियो र हामीलाई थाहा छ कन्जोइन्ट मसल के बनाए हुन्छ? इन्टर्नल अब्लिक र ट्रान्सभर्सस एब्डोमिनिस मसलले। ओके, नाउ अब लेट्स टक अबाउट सुपरफिसियल इन्गुइनल रिङ र डिप इन्गुइनल रिङ। भनेको सुपरफिसियल इन्गुइनल रिङ र डिप इन्गुइनल रिङ अघि भने हामीले अघि ड्रइङमा देखिसकेका छौँ। ओके, सो यहाँ छैन क्या, त्यही त गाह्रो भयो। ओके, नो प्रब्लम। अब म भन्छु है त सुपरफिसियल इन्गुइनल रिङ र डिप इन्गुइनल रिङको बारेमा। त्योभन्दा अगाडि म फेरि एकचोटि देखाउन मिल्छ भने म देखाइदिन्छु। सुपरफिसियल इन्गुइनल रिङ भनेको सुपरफिसियल इज अ डिफेक्ट इन द एक्सटर्नल अब्लिक एपेन्युरिसिस है त। सो सुपरफिसियल इन्गुइनल रिङ भनेको इट इज डिफेक्ट इन द एक्सटर्नल अब्लिक अफ एपेन्युरिसिस। र सुपरफिसियल इन्गुइनल रिङ विल बी लाइङ प्युबिक ट्युबरकलको 1.25 सेन्टिमिटर एबभ। यो याद गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ अहिले पछि होइन, जुन औँलामा पल्स फिल हुन्छ भनेर। त्यसको लागि अब हामीले यो ल्यान्डमार्कहरू चाहिन्छ क्या है। सो यो इम्पोर्टेन्ट याद गर है त, 1.25 सेन्टिमिटर एबभ है। अब त्योभन्दा अगाडि अब यो थाहा चाहिन्छ होला, त्यसरी मैले यो फेरि भने त अघि हामीले भनेको थियो नि सुपरफिसियल इन्गुइनल रिङ भनेको यो है त। अब यो सुपरफिसियल इन्गुइनल रिङ हुन्छ, इट इज यो भनेको चाहिँ 1.25 सेन्टिमिटर, कति हो? 1.25 सेन्टिमिटर एबभ द प्युबिक ट्युबरकल हुन्छ। ओके, अनि त्यसपछि त्यस्तै हाम्रो यहाँ भनेको यो यो इन्गुइनल लिगामेन्ट हो। मिड इन्गुइनल पोइन्टको 1.25 सेन्टिमिटर एबभ चाहिँ हाम्रो डिप इन्गुइनल रिङ हुन्छ है। सो यो चाहिँ थाहा पाइराख। र अघि भने जस्तै हामीले सुपरफिसियल इन्गुइनल रिङ भनेको इट इज अ ट्रायङ्गुलर डिफेक्ट इन द एक्सटर्नल अब्लिक एपोन्युरोसिस है। र डिप भनेको म फेरि यहीँ भनिदिन्छु, इट इज अ सर्कुलर डिफेक्ट हुन्छ इन द फेसिया ट्रान्सभर्सालिस। ओके, यति देखाउनको लागि थियो। नाउ एगेन ओके, सो सुपरफिसियल इन्गुइनल रिङ भनेको इट इज अ ट्रायङ्गुलर डिफेक्ट हुन्छ कहाँ? अफ एक्सटर्नल अब्लिक हुन्छ। सुपरफिसियल इन्गुइनल रिङको लोकेसन 1.25 सेन्टिमिटर एबभ द प्युबिक ट्युबरकल। डिप इन्गुइनल रिङको 1.25 सेन्टिमिटर एबभ द मिड इन्गुइनल पोइन्ट। ओके, त्यसपछि मिड इन्गुइनल पोइन्ट भन्दा थाहा छ होला, बिट्विन द यो जुन एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन एन्ड प्युबिक सिम्फाइसिसबाट हामीले बिचमा एउटा पोइन्ट तान्यो भने
द्याट इज अ मिड इन्गुइनल पोइन्ट ओके अब फेरि जाउँ यता अर्कोतिर जाउँ सुपरफिसियल इन्जिनियरिङको बारेमा भन्यौँ इट इज बाउन्डेड बाई सुपेरियर एन्ड इन्फिरियर एक्रस यो पढेन नर्मली इट डजन्ट एडमिट द टिप अफ द लिटल फिङ्गर भन्ने चाहिँ याद गर सुपरफिसियल इन्जिनियरिङमा चाहिँ नर्मली टिप अफ द लिटल फिङ्गर मात्रै जाने त्यति पनि एडमिट गर्न नसकिने ठाउँहरू हुन्छ है त त्यसपछि आउँछ हाम्रो डिप इन्जिनियरिङ वी कल इट एज अ इन्टरनल रिङ जुन हाम्रो डिप इन्जिनियरिङलाई हामीले सुपरफिसियल इन्जिनियरिङलाई हामीले एक्सटर्नल रिङ भनिन्थ्यौँ भने डिप इन्जिनियरिङलाई हामीले इन्टरनल रिङ पनि भनिन्छ सो डिप इन्जिनियरिङ इज अ सर्कुलर अथवा यु सेप कन्डेन्सेसन अथवा डिफेक्ट इन द फेस ट्रान्सफर स्याटिस इट लाइस 1.25 सेन्टिमिटर एबभ द मिड इन्जिनियर पोइन्ट नाउ अर्को क्वेसन हामीले यहाँ थाहा पाउनुपर्छ इन्जिनियर लिगामेन्टको बारेमा सो इट इज फर्म बाई द कन्डेन्सेसन अफ लोवर बोर्डर अफ इओ एक्सटर्नल अब्लिक एपोनेउरोसिस एन्ड इज थिकन and folded back on itself, so it will be extending from SIs to the pubic tubercle त्यो थाहा पाउनु पर्यो है त इन्गुइनल लिगामेन्ट भनेको चाहिँ पोपार्ट्स लिगामेन्ट पनि हो यसको अर्को नाम इन चिल्ड्रेन द सुपरफिसियल एन्ड डिप रिङ विल बी फ्युज सो अन्ली हर्नियोटोमी इज डन एन्ड देयर इज नो प्लेस फर हर्नियोग्राफी एन्ड हर्नियोप्लास्टी भने अरे अब त्यो सुपरफिसियल डिप इन्जिनियरिङ नै फ्युज छ त्यो काटिदिने एन्ड देन दिस आर फ्युज सो वी डोन्ट निड टु रिपेयर द हर्निया भनेर भनेको छ जस्ट डु द हर्नियोटोमी इन द चिल्ड्रेन इन केस अफ चिल्ड्रेन है त नाउ अब यहाँ त्यो मिड इन्गुइनल पोइन्ट भनेको बिट्विन आसिस एन्ड अब हामीले यो मिड पोइन्ट अफ इन्गुइनल लिगामेन्ट र मिड इन्गुइनल पोइन्ट भनेर भनिरहेको हुन्छ है त मिड इन्गुइनल पोइन्ट र मिड पोइन्ट अफ इन्गुइनल लिगामेन्ट फरक हो किन भन्दाखेरि हामीले इन्गुइनल लिगामेन्टकै बिचको भाग लियो भने त्यो भनिन्छ मिड पोइन्ट अफ इन्गुइनल लिगामेन्ट बुझा हो ल इन्गुइनल लिगामेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो it spreads it continues from the ASIs हैन सो आसिसबाट प्युबिक ट्युबरकलसम्म भनेको मिड पोइन्ट अफ इन्गुइनल लिगामेन्ट हो तर मिड इन्गुइनल पोइन्ट भनेको चाहिँ प्युबिक सिम्फाइसिसबाट आसिससम्मकोलाई चाहिँ मिड इन्गुइनल त्यसको मिडल पोर्सन भनेको चाहिँ हाम्रो मिड इन्गुइनल पोइन्ट हो ओके हैन सो म कन्फ्युज गराउँदिनँ फेरि पनि इन्गुइनल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज त हो नि सिम्पल होइन त इन्गुइनल लिगामेन्ट छ इन्गुइनल लिगामेन्टको मिड पोइन्टलाई मिड पोइन्ट अफ इन्गुइनल लिगामेन्ट हुन्छ अब बस हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो इन्गुइनल लिगामेन्ट कहाँदेखि कहाँसम्म छ त्यति त हो नि होइन सो त्यो थाहा पाउने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्सन भनेको आसिसदेखि प्युबिक ट्युबरकलसम्मको इन्गुइनल लिगामेन्ट हो होइन सो त्यसको बिचको पोइन्ट भनेको मिड पोइन्ट अफ इन्गुइनल लिगामेन्ट हो मिड इन्गुइनल पोइन्ट भनेको चाहिँ इट इज बिट्विन द आसिस टु प्युबिक सिम्फाइसिस ओके अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ वी हेभ टु नो अबाउट द कन्टेन्ट अफ इन्गुइनल क्यानलको कन्टेन्टहरू के त भन्दाखेरि देयर इज फर्स्टमा हामीले थाहा हुनुपर्छ स्पोमेटिक कर्ड हुन्छ एउटा स्पोमेटिक कर्ड हुन्छ त्यो इन्गुइनल क्यानलमा अहिलेसम्म हामीले इन्गुइनल क्यानलै पढिरहेछौँ नि होइन अनि आई फर्कट होइन मैले यसको लेन्थहरू भन्न बिर्सेछु है त इन्गुइनल क्यानल भनेको चाहिँ 3.75 सेन्टिमिटर लङ हुन्छ सो यो याद गर 3.75 सेन्टिमिटर लङ आएन 3 पोइन्ट कति हो भन्ने लाग्यो भने डाइरेक्ट 4 भनेर याद गरे नि हुन्छ ओके अनि इन द फिमेल इट इज अल्सो नोन एज अ क्यानल अफ नक अब लेट्स टक अबाउट द कन्टेन्ट अफ इन्गुइनल क्यानल कन्टेन्ट अफ इन्गुइनल क्यानलको बारेमा चाहिँ हामी पढौँ त सो इन्गुइनल क्यानलको कन्टेन्टहरू हेर्ने हो भने चाहिँ वी हेभ गट इलियो इन्गुइनल नर्भ है त सो इलियो ओके सरी वेट सेकेन्ड तिमी मसँग नबोल्ने खबर पाए माया कसरी बाँचौँ ओके आइएम हियर आइएम मेन कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो अनुहार सानो बनाउने कुरा अब यार मैले आफैले लक गरेर छैन ओके अब हेर सो अब हामीले चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि वी हेभ टु नो द कन्टेन्ट अफ इन्गुइनल क्यानल है सो 3.75 सेन्टिमिटर लङ क्यानल छ होइन विच विल बी एक्सटेन्डिङ फ्रम मिड पोइन्ट अफ इन्गुइनल लिगामेन्ट टु द तल जान्छ होइन
यसको कन्टेन्टहरू स्पोमेटिक कर्ड हो मेलमा र राउन्ड लिगामेन्ट इन द फिमेल। यो त एउटा थाहा पाउनुभयो किन भन्दाखेरि स्पोमेटिक कर्डमै आफैमा अब धेरै थुप्रै स्ट्रक्चर्सहरू छ होइन, 3टा आर्टरी 2टा नर्भ 1 भेन, त्यो भनेको स्पोमेटिक कर्डको कन्टेन्टहरू हो। तर त्योभन्दा अगाडि वी हेभ टु नो कि अर्को नर्भ पनि हुन्छ, इलियो इन्ग्युनल नर्भ पनि हुन्छ है त, विच विल बी लाइङ आउटसाइड द स्पोमेटिक कर्ड है, किन स्पोमेटिक कर्ड आफैमा नर्भहरू हुन्छ त्यसभित्र। तर स्पोमेटिक कर्ड भन्दा बाहेक अर्को के कन्टेन्ट हुन्छ, स्पोमेटिक कर्डको बाहिर के कन्टेन्ट हुन्छ भनेर सोधिदिन सक्छ। सो वी हेभ टु नो द्याट देयर इज अ इलियो इन्ग्युनल नर्भ हुन्छ। सो इलियो इन्ग्युनल नर्भ हुन्छ द्याट विल बी लाइङ आउटसाइड द स्पोमेटिक कर्ड। अनि स्पोमेटिक कर्ड हुन्छ, त्यसपछि स्पोमेटिक कर्ड आफैमा हुन्छ र फिमेलको केस हो भने त्यहाँ राउन्ड लिगामेन्ट पनि हुन्छ। सो कुनै पनि अब के भनेर सोध्छ भन्दाखेरि विच अफ दिस इज नट नट द 3टा अप्सन छ नि होइन। सो 3टा अप्सन भयो भने अब एमसिक्यूको लागि चाहिँ राख्न सजिलो हुन्छ, कुन चाहिँ इन्ग्युनल क्यानलको कन्टेन्ट होइन भनेर चाहिँ एउटामा राउन्ड लिगामेन्ट दिन्छ, एउटामा स्पोमेटिक कर्ड दिन्छ, अर्कोमा इलियो इन्ग्युनल नर्भ दिन्छ। सो जुन चाहिँ अब अर्को अप्सन हुन्छ त्यही नै हुन्छ राइट एन्सर। सो वाट विल बी द कन्टेन्ट अफ स्पोमेटिक कर्ड, सो लेट सी होइन त। सो कन्टेन्ट अफ स्पोमेटिक कर्डहरू चाहिँ के हुन्छन् भनेर चाहिँ हामी how many okay so let's talk about content of spermatic cord. Content of spermatic cord हेर्यो भने फर्स्टमा आउँछ हामीसँग भास्ट डिफरेन्स है। सो भास्ट डिफरेन्स हुन्छ, त्यसपछि आउँछ हाम्रो 3टा आर्टरी भनेको थाहा छ होला, सिएटी क्याट हुन्छ। सो क्रिमेस्टिक आर्टरी टु द टेस्टिस राइट, सो टेस्टिकुलर आर्टरी, क्रिमेस्टिक आर्टरी टु द भास्ट डिफरेन्स। सो त्यो भनेको सिएटी क्याट भनेर चाहिँ हाम्रो थाहा छ होला, 3टा आर्टरी हुन्छ। त्यसपछि एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा भनेको पेम्पिनिफर्म प्लेक्सस अफ द भेन हुन्छ, र नर्भहरू पनि हुन्छ है त। नर्भ भनेको जेनिटल ब्रान्च अफ इन्टरफिमरल नर्भ, अनि त्यसपछि सिम्पेथेटिक प्लेक्सस एराउन्ड द आर्टरी टु द भासहरू हुन्छ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो नर्भहरू हुन्छ है त। अनि त्यसपछि अर्को भनेको हामीसँग देयर विल बी रेमनेन्ट अफ प्रोसेसस भजिनालिस, त्यो हुन्छ, र त्यसपछि भास्ट डिफरेन्स भन्ने स्ट्रक्चर हुन्छ। ओके, सो दे आर द कन्टेन्ट अफ स्पोमेटिक कर्डहरू। स्पोमेटिक कर्डहरूको कन्टेन्टहरू हुन्छ र रिमेम्बर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, स्पोमेटिक कर्डको कन्टेन्टहरू लेख्न इक्जाममा सोध्छ है। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम त्यो राम्ररी पढ्नुपर्छ। यसमा एउटा के अरे इन्ग्युनल क्यानलको कन्टेन्ट र स्पोमेटिक कर्ड आफैको कन्टेन्ट, र आई गेस वी हेभ टु अगेन रिभाइज दिस अगेन है त। सो 3.75 लङको क्यानल, इन्ग्युनल क्यानल, एन्टेरियरली एक्सटर्नल oblique, floor by inguinal ligament, posteriorly by fascial transversalis and conjoint tendon, upper by conjoint muscle, and floor roof made by conjoint muscle होइन त। त्यसपछि हामीले कन्टेन्टमा के हुन्छ त्यसको इन्ग्युनल क्यानल भनेर पढ्यौँ। इन्ग्युनल क्यानलमा वी हेभ गट स्पोमेटिक कर्ड एन्ड इलियो इन्ग्युनल नर्भ, and if in case of female there is round ligament right. Then we talk about superficial deep inguinal ring. Superficial inguinal ring is located 1.25 centimeter above the vertebral cord and 1.25 centimeter above the mid inguinal point. There is deep inguinal ring. Superficial inguinal ring is the defect. It is a triangular defect in the external oblique muscle, whereas deep inguinal ring is a defect in the fascial transversalis muscle. Now we know the content of somatic cord also. There are 3 arteries, that is cremasteric artery to the vas deferens and testicular artery, and there is pampiniform plexus of vein, 1 vein, and nerve. There are the nerve to the vas deferens, sympathetic plexus to the vas deferens, and genital branch of genitofemoral nerve. Then there will be the testicular arteries, cremasteric artery to the vas deferens, which has always been discussed, vas deferens, and there is remaining of the processus vaginalis. Okay, so I think we are clear up to here. Now let's talk about the covering of the spermatic cord. What are the covering of the spermatic cord? Okay, so spermatic cord consists of external spermatic fascia and cremasteric fascia and internal spermatic fascia. Okay, so once again there are external spermatic fascia, cremasteric fascia, and this was the internal spermatic fascia. किनभने अब एक्सटर्नल अब त्यसपछि हामीले लेयर अफ एब्डोमेन पढेका थियौँ, त्यसलाई हामीले अब सरर लगाइदिउँ न त होइन। सो external spermatic fascia is basically के हुन्छ derived from the external oblique aponeurosis. Cremasteric fascia will be derived from your internal oblique बाट हुन्छ, र internal spermatic fascia will be derived from the fascia transversalis है। सो यहाँसम्म हुन्छ। Now
आई डोन्ट थिङ्क कि हामीले यो डिफेन्स मेकानिजम अफ इन्ग्युनल क्यानल चाहिँ पढ्न जरुरी छ है। बट रिमेम्बर कि आर्किङ भयो भने पिन्चिङ इफेक्ट हुन्छ, त्यसपछि बल वर्क मेकानिजम हुन्छ ड्यु टु द कन्ट्र्याक्सन अफ क्रिमेस्टिक मसल विच ब्लक्स द सुपरफिसियल इन्ग्युनल रिङ। ओके, अर्को भनेको हाम्रो एक्सटर्नल अब्लिक मसलको कन्ट्र्याक्सन भयो भने पनि इट विल नट लेट द हर्निया टु अकर। अब एउटा भनेको चाहिँ हामीले डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट हर्नियाको बारेमा चाहिँ जान्न एकदमै जरुरी छ। ओके, एन्ड इट इज भेरी लङ है। सो म एकचोटि फेरि यहाँ बसेर म एकचोटि फेरि यहाँ रिभाइज गरिदिन्छु ताकि हामीलाई यो सबै सजिलो होस् है। सो इन्डाइरेक्ट र डाइरेक्ट इन्ग्युनल हर्नियाको डिफ्रेन्सेस सोध्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट, जान्न एकदम जरुरी छ है त। र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ है। सो लेट्स टक अबाउट इन्डाइरेक्ट र डाइरेक्ट इन्ग्युनल हर्निया, कहाँबाट के भएर आउँछ। Wait a minute. How many road? Okay, so यसमा ओके, अब यसमा एउटा जरुरी छ कि इन्डाइरेक्ट र डाइरेक्ट इन्ग्युनल हर्नियाको बारेमा चाहिँ बुझ्नको लागि है त। सो हर्निया जुन चाहिँ अगर थ्रु द डिप इन्ग्युनल रिङ होइन, मैले अघि भने जस्तै। अब म यहाँ फेरि एकचोटि देखाउँछु। ओके, यहाँ हेर त। सो के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हर्निया छ नि होइन, यो डिप इन्ग्युनल हर्निया भनेको इन्डाइरेक्ट र डाइरेक्ट इन्ग्युनल हर्निया छ होइन त। जुन हर्निया भनेको इन्डाइरेक्ट हर्नियाको कुरा गर्दा छ है त। डिप इन्ग्युनल रिङ हुँदै यो सुपरफिसियल इन्ग्युनल रिङमा निस्किन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डाइरेक्ट इन्ग्युनल हर्निया हो है त। सो के अरे, इन्टेस्टाइनल कन्टेन्ट अथवा हर्नियल कन्टेन्ट भनेको यो डिप इन्ग्युनल रिङ हुँदै 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 लामो बाटो हुँदै सुपरफिसियल इन्ग्युनल रिङ निस्किन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हर्निया हो। ओके, अब अर्को भनेको हेर त, यो भनेको त कस्तो हुन्छ हेर त, के हुन्छ, पियर सेपको हुन्छ नि। के हुन्छ यो पियर सेपको, पाइरिफर्म सेप, यत्रो लामो इलोङ्गेटेड स्ट्रक्चर हुन्छ। सो पाइरिफर्म सेपको हुन्छ यो हर्निया। अब जुन हर्निया डाइरेक्ट पोस्टेरियर वालहरूबाट आउँछ, त्यो हर्निया भनेको, जुन हर्निया डाइरेक्ट हाम्रो पोस्टेरियर वालबाट आउँछ नि, त्यो अब त्यो हर्निया भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाइरेक्ट पोस्टेरियर वालबाट आउने हर्निया भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ
जुन हर्निया भनेको डाइरेक्टली पोस्टर वाल अफ एब्डोमेनबाट आउँछ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हर्निया हो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्गुनल हर्निया हो र त्यो भनेको हेजलबर्ग ट्रायङ्गल भनेर भनिन्छ त्यसलाई ओके सो क्लियर सो इन्डाइरेक्ट इन्गुनल हर्निया र डाइरेक्ट इन्गुनल हर्निया हुन्छ इन्डाइरेक्ट हर्निया भनेको चाहिँ हाम्रो हर्निएसन द्याट अकर्स थ्रु द डिप इन्गुनल रिङ जुन हर्निया भनेको डिप इन्गुनल रिङ हुँदै इन्डाइरेक्ट इन्गुनल रिङ सो डिप भनेको इन्टरनल रिङ हो होइन त्यहाँबाट हुँदै आएर सुपरफिसियलमा निस्किन्छ त्यो हर्निया भनेको इन्डाइरेक्ट इन्गुनल हर्निया हो जुन हर्निया भनेको चाहिँ हाम्रो बेसिकली पोस्टेरो वाल अफ इन्गुनल क्यानलबाट निस्किन्छ बेसिकली हेजलब्याक ट्रायङ्गलबाट निस्किन्छ भने त्यसलाई हामीले भनिन्छ इन्गुनल हर्नियालाई हामीले के भनिन्छ डाइरेक्ट इन्गुनल हर्निया अर्को भनेको चाहिँ यो इन रिलेसन टु इन्फिरियर इपिग्यास्ट्रिक आर्टेरी पनि याद गरौँ है इपिग्यास्ट्रिक आर्टेरी लिनियर अल्वा त्यसपछि हाम्रो इन्गुनल लिगामेन्टको फ्लोले चाहिँ एउटा हेजलब्याक ट्रायङ्गल बनाउँछ जुन हर्निया ल्याटरल्ली हुन्छ नि त्यो हर्नियालाई हामीले भनिन्छ एट ल्याटरल्ली हुनेलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट इन्गुनल हर्निया भनिन्छ र डाइरेक्ट भनेको त त्यहीँबाट निस्किन्छ सो मिडियल टु द इन्फिरियर इपिग्यास्ट्रिक आर्टेरी नाउ अघि भने जस्तै इन्डाइरेक्ट इन्गुनल हर्नियाको चाहिँ हाम्रो नेक खेलिन्छ नेक भनेको इज न्यारो ओके सो नेक इज न्यारो नेक अफ द स्याक इज न्यारो एन्ड इट लाइस ल्याटरल टु द इन्फिरियर इपिग्यास्ट्रिक आर्टेरी भने नेक अफ द स्याक इज वाइड एन्ड लाइस मिडियल टु द इन्फिरियर इपिग्यास्ट्रिक आर्टेरी त्यो चाहिँ कुन डाइरेक्ट हो होइन त्यसपछि हामीले लोकेसनको कुरा गऱ्यौँ हामीले कुन बाटो हुँदै आउँछ भनेर कुरा गऱ्यौँ र अब हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस इन्डाइरेक्ट इन्गुनल हर्निया भनेको चाहिँ इट कमनली अकर्स इन द यङ्गरमा कन्जनाइटलहरू हुन्छ होइन त्यस्तोहरूमा हुन्छ भने एल्डरलीमा त डाइरेक्ट इन्गुनल हर्निया उनीहरूको एब्डोमिनल वाल चाहिँ अलिकति विक हुन्छ त्यसैले चाहिँ डाइरेक्ट इन्गुनल हर्निया भनेको चाहिँ एल्डरलीमा बढी हुन्छ र इन्डाइरेक्ट इन्गुनल हर्निया भनेको युजुअली युनिल्याटरल हुन्छ डाइरेक्ट भनेको अब युजुअली बाइल्याटरल एन्ड क्यान अब यो हेर त के हुन्छ भन्दाखेरि क्यान बिकम कम्प्लिट बाई डिसेन्डिङ डाउन इन्टु द स्क्रोटम भनेको हर्निया फुल तलै डिसेन्ड हुनसक्छ कन्टेन्ट र यसको नेक न्यारो हुने भएकोले इट इज मोर प्रोन टु स्ट्रेङ्गुलेसन यो एकदमै जरुरी छ जान्न कि दिस वान इज मोर प्रोन फर द स्ट्रेङ्गुलेसन है त न अर्को हर्निया भनेको डाइरेक्ट इन्गुनल हर्निया भनेको इट इज लेस चान्स फर स्ट्रेङ्गुलेसन अब अघि नै कुरा भइसक्यो नेक वाइड हुने र नेक न्यारो हुने इन्डाइरेक्ट इन्गुनल हर्नियाको नेक न्यारो हुन्छ मोर चान्स फर स्ट्रेङ्गुलेसन र पाइरिफर्म इन सेप हुन्छ कुन चाहिँ इन्डाइरेक्ट इन्गुनल हर्निया किनभने त्यत्रो लामो आउँछ पाइरिफर्म सेपको हुन्छ ग्लोबुलर भनेको डाइरेक्ट हाम्रो पेटको ठ्याक्कै अगाडिबाट निस्किने भएको हुनाले सेपमा हामीले यो कमेन्ट गर्न सकिन्छ ग्लोबुलर इन सेप सो इट विल डिसेन्ड अब्लिकली अघि जस्तै किनभने त्यो क्यानलै अब्लिक छ अनि इट विल डिसेन्ड डाइरेक्टली फरवार्ड बल्ज हुन्छ नाउ लेट्स टक अबाउट रिङ अक्लुजन टेस्ट हामीले थम्बले चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डिप इन्गुनल रिङ ओके सो डिप इन्गुनल रिङको कन्टेन्ट डिप इन्गुनल रिङ कहाँ हुन्छ भनेर थाहा पाइसक्यो होला 1.25 सेन्टिमिटर एबभ द मिड पोइन्ट अफ इन्गुनल लिगामेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ थम्बले प्रेस गर्छौँ सो वी आर गोइङ टु अक्लुड इट यदि त्यहाँबाट फेरि हामीले चाहिँ यदि यो इन्डाइरेक्ट इन्गुनल हर्निया हो भने चाहिँ इन्डाइरेक्ट इन्गुनल हर्निया डिपबाट आउँछ इफ यु आर गोइङ टु अक्लुड इट अक्लुड गर्दाखेरि इम्पल्स आउनु भएन ओके सो नो इम्पल्स विल बी सिन आफ्टर अक्लुडिङ द डिप रिङ होइन तर यदि इफ इन केस अफ दि डाइरेक्ट इन्गुनल हर्निया डाइरेक्टली आउँछ त्यो डिप रिङबाट त आउँदैन राइट त्यसैले इम्पल्स विल बी सिन इन केस अफ द डाइरेक्ट इन्गुनल हर्निया इन केस अफ अक्लुजन टेस्ट तर रिङ अक्लुजन टेस्टमा चाहिँ यदि इन्डाइरेक्ट इन्गुनल हर्निया हो भने अक्लुजन गर्दाखेरि इम्पल्स थाहा पाइन्न ओके अब लेट्स टक अबाउट जिम्यान्स टेस्टमा हामीले 3टा औँला युज गर्छौँ होइन सो जिम्यान टेस्टमा हामीले 3टा औँला युज गर्दाखेरि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी आर जस्ट पुटिङ द इन्डेक्स फिङ्गर मिडल फिङ्गर अनि त्यसपछि हाम्रो रिङ फिङ्गर हुन्छ यो 3टा औँला हुन्छ सो वाट वी डु इज द्याट वी पुट द ओके यसलाई हामीले रिङ फिङ्गर हुन्छ रिङ फिङ्गरलाई हामीले चाहिँ कहाँ राख्छौँ भन्दाखेरि स्याफेनस रिङमा त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो बिलो एन्ड ल्याटरल टु द प्युबिक टिबर्कल हुन्छ होइन अनि अर्को भनेको मिडल फिङ्गर भनेको हामीले सुपरफिसियल इन्गुनल रिङमा राख्छौँ सुपरफिसियल इन्गुनल रिङ भनेको चाहिँ हाम्रो थाहा छ प्युबिक टिबरको एबभ हुन्छ 1.25 सेन्टिमिटर एबभ र अर्को यो जुन चोरी औँला होइन त्यो औँला भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स फिङ्गर यो इन्डेक्स फिङ्गर हामीले कहाँ राख्छौँ
भन्दाखेरि यो भनेको हामीले डिप इन्गुइनल रिङमा राख्छौँ. ओके, सो भेरी सिम्पल. यसरी राख्छौँ हो. अब यसरी राख्दाखेरि अब यहाँ हेर, सो यसरी राख्छौँ. सो यसरी राख्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको कहाँको राख्यौँ हामीले, यो औँला भनेको हामीले कहाँ राख्यौँ, यो औँला भनेको हामीले डिप इन्गुइनल रिङमा राख्यौँ. मिडल फिङ्गर सुपरफिसियल इन्गुइनल रिङ, अर्को भनेको फिमोरल रिङमा राख्यौँ. अनि खोक्न लाउँछौँ, जहाँबाट इम्पल्स आउँछ त्यो भनेको त्यही हर्निया हो. नाउ भनेको चाहिँ सुपरफिसियलबाट आयो भने डाइरेक्ट, डिपबाट आयो भने इन्डाइरेक्ट, फिमोर अथवा स्याफिनस ओपनिङबाट आयो भने फिमोरल हर्निया हुन्छ भनेको. त्यसपछि इन्भ्याजिनेसन टेस्ट हुन्छ, त्यसमा हामीले औँला हालिन्छ. सो वी एडमिट टिप अफ लिटल फिङ्गर हामीले यसरी हालिन्छ, यसलाई हामीले घुमाउँछ. ओके, त्यसपछि हामीले त्यो हालिसकेपछि हामीले घुमाउँदाखेरि इफ वी सी द इम्पल्स अन द इफ वी सी, अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त्यो हर्नियाको कन्टेन्टलाई हामीले हालेर इफ वी सी इट होइन, के हुन्छ भन्दाखेरि यदि पल्पमा फिल भयो भने इट इज अ डाइरेक्ट हर्निया. यदि हाम्रो टिपमा फिल भयो भने त्यो भनेको इन्डाइरेक्ट हर्निया हुन्छ. ओके, अब लेट्स टक अबाउट इन्डाइरेक्ट इन्गुइनल हर्निया. सो इन्डाइरेक्ट इन्गुइनल हर्निया इज अ मोस्ट कमन टाइप अफ हर्निया. एमसिक्यूमा सोधेको छ है त. इन्गुइनल हर्निया मोस्ट कमन, इन्गुइनलमा इन्डाइरेक्ट इन्गुइनल हर्निया इज most common occurring at the younger age, pyriform in shape, oblique direction. त्यसपछि more chance of strangulation. हेर्दा यहाँ मेलमा कति बढी चान्स हुन्छ, 20:1. ओके, इन फर्स्ट डिफिकेट लाइफ इट इज मोर कमन इन राइट साइड इन मेल चिल्ड्रेन भनेछ. अब कभरिङहरू के हुन्छ भन्ने लेखेको छ है. सो अघि नै भनिसक्यौँ हामीले, यसको कभरिङ भनेको स्किन हुन्छ, त्यसपछि एक्सटर्नल फेसिया हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल हुन्छ, सरी इन्टर्नलभन्दा अगाडि क्रिमेस्टिक हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो इन्टर्नल हुन्छ. ओके. ओके, सो एक्सटर्नल हुन्छ, एक्सटर्नल बनाएर स्किन हुन्छ, त्यो चाहिँ एक्सटर्नल स्मेटिक फेसिया, क्रिमेस्टिक फेसिया, इन्टर्नल स्मेटिक फेसिया र एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिस्युहरू हुन्छ. नाउ लेट्स टक अबाउट द टाइप्स. टाइप्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे आर इन्कम्प्लिट र कम्प्लिट हुन्छ. सो इन्कम्प्लिटमा चाहिँ इन्कम्प्लिट हर्निया थाहा छ कि थाहा छैन. सो इन्कम्प्लिटमा, सो कम्प्लिट भनेको चाहिँ अब यो सबै भनेको इन्गुइनल हर्नियाको टाइपहरू हो है त. ओके, सो हर्नियाको स्याक हुन्छ. सो ओके, सो हर्नियाको स्याक इफ इट इज लिमिटेड टु द इन्गुइनल क्यानल देन वी कल इट एज अ ब्युबोनोसिल. ओके, बिएफ, एफ भनेको चाहिँ फ्युनिकुलर. फ्युनिकुलर भनेको चाहिँ स्याक विल बी क्रसिङ द इन्गुइनल रिङ है. के हुन्छ हाम्रो थाहा कि थाहा छैन. अब त्यो स्पोमेटिक फेसिया, स्पोमेटिक कर्ड त कहाँ जान्छ भन त, टेस्टिसमा जान्छ. त्यही बाटो त अब भनेपछि त्यो हर्निया कन्टेन्टको लास्टमा जाने भनेको त कहाँ हो, टेस्टिसमा, स्क्रोटममा राइट. त्यसैले फर्स्टमा भनेपछि हामीले त्यो स्याकलाई हामीले इन्गुइनल क्यानल भित्रै देख्यौँ भने, त्यो बाहिर निस्केको छैन भने वी कल इट एज ब्युबोनोसिल. फ्युनिकुलर भनेको चाहिँ अब हर्नियल स्याक क्रसेस द सुपरफिसियल इन्गुइनल लिगामेन्ट, क्रस भयो होइन. सो सुपरफिसियल इन्गुइनल लिगामेन्ट क्रस त भयो, बट इट डजन्ट रिच द बटम अफ द स्क्रोटम. त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो फ्युनिकुलर भयो. त्यसपछि द कन्टेन्ट अफ द स्याक क्यान बी फेल्ड सेपरेटली फ्रम द टेस्टिस विच लाइज बिलो द हर्निया.
है, किन भन्दाखेरि त्यो पुरै पुगेको छैन। त्यसपछि अर्को हुन्छ हामीसँग कम्प्लिट हर्निया। कम्प्लिट हर्निया भनेको चाहिँ टेस्टिस, कम्प्लिट हर्निया भनेको चाहिँ के हो थाहा छ होला, वेन द टेस्टिस एपियर टु लाई विदिन द लोवर पार्ट अफ द हर्निया भनेको हर्निया फुल डिसेन्ड भइसक्यो, हर्नियाको स्याक भनेको स्क्रोटमको तल बेसमा पुगिसक्यो लजा है त। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो पुगिसक्यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो थाहा पाउनुपर्छ है त। सो इन्कम्प्लिट भनेको इन्कम्प्लिट र कम्प्लिट हर्निया हुन्छ होइन। सो इन्कम्प्लिट भनेको ब्युनिकुल के अरे ब्युबोनोसिल र फ्युनिकुलर हुन्छ। ब्युबोनोसिल भनेको चाहिँ हर्निया इज लिमिटेड टु द इन्ग्युनल क्यानल, त्यो भनेको चाहिँ ब्युबोनिसिल भइहाल्यो होइन। सो फ्युनिकुलर भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ द स्याक विल क्रस द सुपरफिसियल युनिटिङ, बट त्यो भनेको अहिले पनि स्क्रोटमको बेससम्म चाहिँ पुगिसकेको छैन भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। अनि फ्लोरमा पुग्ने फ्युनिकुलर, अब चाहिँ फ्लोरमा पुग्न अब कम्प्लिट भनेको चाहिँ टेस्टिस विल बी एपियर टु लाई विदिन द लोवर पार्ट अफ हर्निया। फ्लोरमा गइसक्यो, अब टेस्टिस माथि छ, अघि फ्लोरमा पुगेको थिएन, त्यसरी हर्निया स्याक माथि छ, टेस्टिस मुनि छ है। अब क्लिनिकल फिचर्स के हो त भनेर थाहा पाउनु छ ओके। यहाँसम्म सबै क्लियर छ, इन्कम्प्लिट र कम्प्लिट इन्ग्युनल हर्निया, इन्कम्प्लिटको ब्युबोनोसिल र फ्युनिकुलर बिएफ बोयफ्रेन्ड। अनि त्यसपछि कम्प्लिट भनेको स्क्रोटल, अब स्क्रोटमसम्मै पुरै पुगिसक्यो भनेर भने है त। नाउ लेट्स टक अबाउट क्लिनिकल फिचर्स। क्लिनिकल फिचर भनेको चाहिँ स्वेलिङ इन द ग्रोइन रिजन विच इज बेटर सिन while coughing and standing. Okay, so there will be basically swelling in the groin region. So groin region and the swelling which is better seen while coughing and standing. First ma. Second ma, incomplete hernia there is scrotal swelling. के हुन्छ scrotal swelling हुन्छ complete hernia है। सो किन भन्दाखेरि कम्प्लिट हर्नियामा तल फ्लोरसम्म कन्टेन्ट पुगिसक्यो, सो देयर विल बी युज स्वेलिङ। इन फिमेल देयर इज स्वेलिङ इन द लेबिया मेजोरा। नाउ युजुअली यो स्वेलिङ भनेको रिड्युसिबल हुन्छ, बट अ लङ स्ट्यान्डिङ केस क्यान बी इरिड्युसिबल। इन्फेन्टहरू छ भने द स्वेलिङ एपियर्स वेन द चाइल्ड क्राइज, किनभने बायोब्लोमिनल प्रेसर बढ्छ एन्ड आफ्टर ट्रान्सलुसेन्ट। इन लार्ज हर्निया देयर क्यान बी अ ड्र्यागिङ सेन्सेसन, हेभिनेस हुनसक्छ ड्यु टु द पुल अप अन द मेसिनरी है त। नाउ साइनमा अब त्योभन्दा अगाडि अब हामीले यही थाहा पाउनुपर्छ कि ड्र्यागिङ सेन्सेसन ओके। एउटा गोल्डन वर्ड भनेको चाहिँ हामीसँग ड्र्यागिङ के हो अरे सेन्सेसन, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा एज छ, एउटा बोय छ, त्यो बोयलेमा क्यान सी द स्वेलिङ हुन्छ, त्यो चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि स्वेलिङ द ग्रोइन रिजन विच इज रिड्युसिबल एन्ड देयर इज अ ड्र्यागिङ सेन्सेसन। त्यसपछि त्यसपछि स्क्रोटल स्वेलिङ छ भने होइन। सो इफ स्क्रोटल स्वेलिङ वी क्यान गेट एबभ द स्वेलिङ, सो आफ्टर इट इज रिड्युसिबल। तिनवटा टेस्टहरू के छ गर्न मिल्ने, रिङ अक्लुजन, जिम्यान टेस्ट र हाम्रो यो तिनवटा औँला राखेर गर्ने टेस्ट होइन त। अनि त्यसपछि प्रोटेक्टिभ इक्जामिनेसन, सरी अब हामीले इक्जामिनेसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु डु पिआर इक्जामिनेसन टु रुल आउट बिपिएस, प्रोस्टेट क्यान्सरहरू सबै, एब्डोमिनल रेसिपीहरू सबै, रेसिपीमा हामीले क्रोनिक कफहरू छ कि छैन त्यो रुल आउट गर्नु पऱ्यो, एब्डोमिनलमा इन्ट्रा एब्डोमिनल मासहरू छ कि छैन त्यो रुल आउट गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि अर्को भनेको हेड अथवा लेग राइजिङ टेस्ट टु लुक फर द टोन अफ एब्डोमिनल मसल, तिनीहरू अथवा कुनै बल्जिङहरू छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो गर्नु। न यो भनेको हाम्रो डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस हो। डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस एकदमै केमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त, केमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ म भन्दैछु है त। डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस भनेको वेन वी हाम्रो वार्डहरूमा चाहिँ धेरै नै आइरहेको हुन्छ हर्नियाको केस, अथवा हर्नियाको केसहरू मोर कमन छ। सो वी हेभ टु नो दिस थिङ है। र इक्जाममा जाँदाखेरि वी हेभ टु नो द डिफ्रेन्सेस बिट्विन हाइड्रोसिल र हर्निया। इक्जाममा सोध्छ वाट इज द डिफ्रेन्सेस बिट्विन हाइड्रोसिल एन्ड हर्निया। यो त एकदमै हिट क्वेसन हो, टु नो द डिफ्रेन्सेस बिट्विन द हाइड्रोसिल र हर्नियाको डिफ्रेन्सेस जान्नुपर्छ, एन्ड देन इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है त। हाइड्रोसिल भर्सेस हर्निया यो जान्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि हाइड्रोसिल र हर्नियाको चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सेस जान्न
चाहिँ एकदमै जरुरी छ। म एकचोटि यहाँ पुरै गर्छु। यु हेभ टु नो अबाउट क्यान गेट एबभ द सोइलिङ, त्यसपछि ट्रान्सइल्युमिनेसन टेस्टको बारेमा जान्नु जरुरी छ होइन। त्यसको यिनीहरूको बारेमा चाहिँ, अनि त्यसपछि मासहरू हुन्छ त्यो सेपरेटली फिल हुन्छ कि हुँदैन होइन, त्यो चाहिँ जान्नु एकदमै जरुरी छ है त। सो ओके, सो यसमा हेर त, सो हाउ डु वी डिफ्रेन्सिएट है त, हाउ डु वी डिफ्रेन्सिएट भनेर चाहिँ म नेटबाट हेरेर भनिदिन्छु है। अब हाइड्रोसिड भनेको कलेक्सन अफ फ्लुइड हो इन बिट्विन द टु लेयर, जहाँ चाहिँ हाम्रो पराइटर र बिसल लेयर हुन्छ ट्युनिका भर्जिनालिसको, त्यसको बिचमा इन्ग्युइनल हर्निया भनेको चाहिँ भइहाल्यो। क्यान गेट ओभर एबभ द स्वेलिङ भन्ने कुरा हुन्छ। सो वी क्यान गेट एबभ द स्वेलिङ इन द हाइड्रोसिल, बट इन्ग्युइनल हर्निया इन्टेस्टाइन भएको हुनाले वी क्यानट गेट एबभ द स्वेलिङ। सेकेन्डको त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो। थर्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्सइल्युमिनेसन टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोसिल चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ र इन्ग्युइनल हर्निया चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। कफ इम्पल्समा चाहिँ त्यो पोजिटिभ हुन्छ हाम्रो हर्निया, र अर्को चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ है त। सो यिनीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले एकचोटि पढ्नु पऱ्यो होइन त, यो जान्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि हर्नियामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान पाल्पेट टेस्टिस होइन, तर हाइड्रोसिलमा यत्रो ठुलो पानी भरेर आउँछ कि समटाइम टेस्टिस क्यान नट बी पाल्पेबल। ओके, अब यति चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। ओके 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 ओके, यो चाहिँ डिफ्रेन्सेस हो है त। सो त्यसैले त्यहाँ फर्स्टमा सधैँ पनि हाइड्रोसिलको राख्दाखेरि सधैँ पनि हाम्रो भजाइनामा हाइड्रोसिल त राख्नुपर्छ। अर्को भनेको इन्सिस्टेड हाइड्रोसिल अफ द कर्ड, त्यसपछि अनडिसेन्डेन्ट टेस्टिस, इन्ग्युइनल लिम्फेडेनोप्याथी, ग्रोन एब्सेस, लाइपोमा, फिमेल हो भने हाइड्रोसिल अफ क्यानल अफ नक, फिमरो हर्नियाहरू हुन्छ, तर फिमेलको हर्निया इज भेरी लेस लाइकली त्यहाँ हाम्रोमा राख्नलाई त। त्यसैले अब हामीले त्यही हाइड्रोसिल भन्न पऱ्यो, इन्सिस्टेड हाइड्रोसिल अफ कर्डहरू, अनि इनग्रोइनको लिम्फेडेनोप्याथीहरू, लाइपोमा, अनडिसेन्डेन्ट टेस्टिस, कुनै ग्रोइन एब्सेस, फिमरो हर्नियाहरू, यिनीहरू भन्न सक्नु पऱ्यो है। सो म फेरि एकचोटि भनिदिन्छु बिफोर गोइङ टु द इन्भेस्टिगेसन। सो इन्भेस्टिगेसन एकचोटि गइदिउँ र बिफोर गोइङ फर ट्रिटमेन्ट पोर्सन म फेरि एकचोटि यो खर भनिदिन्छु है त। इन्भेस्टिगेसनमा अब हामीले चाहिँ युजली भनेको चाहिँ हामीले चेस्ट एक्सरे, कुनै अब यसको प्रिडिस्पोजिङ कस्टहरू के छ भनेर चाहिँ छुटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामी त्यहाँ जान्छौँ, नत्र भने युजली वी डोन्ट गो देयर, वी ऱ्यादर वी विल बी जम्पिङ इन्टु द युएसए एब्डोमेन। त्यहाँ चाहिँ अब कुनै एसाइटिक छ कि छैन, बिपिएच छ कि छैन होइन, त्यो चाहिँ हामीले रुल आउट गर्छौँ। बिपिएचहरू हो कि भनेर चाहिँ एनी प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टरहरू रुल आउट गर्न मिल्छ कि युएससीबाट, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ है त। सो इन्भेस्टिगेसनमा त्यो हुनसक्छ के कारणले चाहिँ एब्डोमिनल प्रेसर चाहिँ बढ्यो, हिस्ट्रीबाट पनि सोध्न मिल्छ, कन्स्टिपेसनको हिस्ट्री, स्मोकिङको हिस्ट्री, कोलाजेन फाइबरको डिजिजहरू केही छ कि होइन, त्यसको बारेमा हामी सोध्न सक्छौँ होइन। अनि कोलाजेन फाइबर्सहरूको बारेमा हामी सोध्न सक्छौँ, डिजिजहरू केही छ कि छैन भनेर चाहिँ होइन, तिनीहरू चाहिँ हामी सोध्न सक्छौँ। ओके, सो विदाउट एनी डिले म फेरि इन्ग्युइनल हर्निया अहिलेसम्म के पढ्यो त्यो भनिदिन्छु, किन भन्दाखेरि इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट। इक्जाममा आउँछ, इक्जाममा थ्योरीमा पनि लेख्न पनि इम्पोर्टेन्ट र उसमा पनि केमा प्र्याक्टिकलमा त झनै इम्पोर्टेन्ट है त। सो इन्ग्युइनल हर्नियाको हाम्रो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट हर्निया कसरी आउँदो रहेछ भनेर त बुझ्यो है। डाइरेक्ट हर्निया पोस्चरल वालको डिफेक्ट, फेसियल ट्रान्सफर्सालिसमा डिफेक्ट भएर एउटा ग्लोबुलर सोइलिङ भएर आउँदो रहेछ है। सो इन्डाइरेक्ट चाहिँ लङ वे है त, पुरै डिप हुँदै सुपरफिसियल हुँदै आउँदो रहेछ, त्यहाँसम्म हामीले क्लियर छौँ। त्यसपछि हामीले क्लिनिकल्ली गर्दाखेरि हामीले रिड्युसिबल छ कि रिड्युसिबल पेसेन्टलाई नै गर्न दिन्छौँ। कफ इम्पल्स टेस्ट गर्न सकिन्छ, रिङ अक्लुजन टेस्ट भइहाल्यो, त्यसपछि हाम्रो जिम्यान टेस्ट गर्न सकिन्छ र अर्को 3 फिङ्गर टेस्ट गर्न सकिन्छ है। अनि अर्को हामीले चाहिँ के पनि छ भनेर हामीले पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको स्पेसल क्लिनिकल फिचर्सहरू पनि पढ्यौँ है। स्पेसल क्लिनिकल फिचर्सहरू पनि पढ्यौँ, बेसिकली स्वेलिङ हुन्छ, ड्र्यागिङ सेन्सेसनहरू देखेर आउँछ, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। अनि हामीलाई चाहिँ मेन भनेको चाहिँ छुटाउन भनेको अब यो टाइप्स भनेको हिजो हामीले अघि नै पढिसक्यो, इन्कम्प्लिट र कम्प्लिट हुन्छ। इन्कम्प्लिट भनेको बिएफ ब्युगोनोसिल र फ्युनिकुलर हुन्छ, सी भनेको कम्प्लिट हुन्छ भनेर पढ्यो। अब यहाँ चाहिँ हेर्दा डिफ्रेन्स छ डायग्नोसिसमा हामीलाई चाहिँ हामीलाई हाइड्रोसिल भर्सेस
हर्निया कसरी छुटाउने दुईटा भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। याद गर कि हाइड्रोसिलमा टेस्टिसमा बाहिर यति पानी हुन्छ कि टेस्टिस विल बी डिफिकल्ट टु बी पाल्पेटेड र वी क्यान गेट ओभर द सोइलिङ इन केस अफ हाइड्रोसिल। तर यहाँ टेस्टिस क्यान अल्सो बी पाल्पेटेड इन केस अफ हर्निया एलङ विथ वी क्यान नट गेट ओभर द सोइलिङ। यो दुईवटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। थर्डमा चाहिँ हामीले ट्रान्सइल्युमिनेसन टेस्ट भनेको हाइड्रोसिललाई गर्न सकिन्छ, गरिन्छ, हर्नियाको बेसमा हुन्न। र अर्को भनेको रिड्युसिबल यदि भयो भने इन्गुइनल हर्निया रिड्युसिबल हुन्छ। र फोर्थमा हामीले डेफिनेसन भन्दा हुन्छ। सो यो 5-6-7वटा पोइन्टहरू छ जसले चाहिँ हामीलाई छुटाउन मद्दत गर्छ इन कम्पेरिजन टु द भजानल हाइड्रोसिल है त। सो यिनीहरू यो चाहिँ पढ्न एकदमै जरुरी छ मैले भनेको है। सो इन्भेस्टिगेसनको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ चेस्ट एक्सरे युएससीहरू भनेको यो अरू इन्भेस्टिगेसनहरू भयो। नाउ लेट्स टक अबाउट ट्रिटमेन्ट। ट्रिटमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन भने चाहिँ हर्निया क्यान अन्डरगो, यो हर्नियलहरू चाहिँ क्यान अन्डरगो स्ट्राङ्गुलेसन एट एनी टाइम एन्ड क्यान कज भेरियस प्रब्लम। त्यसैले चाहिँ अब स्ट्राङ्गुलेसन भयो भने कहिलेकाहीँ इन्टेस्टाइन काटेर उडाउनु पनि बेला पर्छ। त्यसैले इन अर्डर टु वी हेभ टु डु सर्जरी इज द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस होइन। नाउ के गर्न सकिन्छ ट्रिटमेन्ट प्रोसेसहरूमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हर्नियोटोमी, हर्नियोरेफी र हर्नियोप्लास्टी। वाट इज हर्नियोटोमी? हर्नियोटोमी भनेको चाहिँ हर्नियो स्याक विल बी ओपन एट द फन्डस है। भनेको अब फेरि मैले भने हर्नियो स्याक भनेको पेरिटोनियम कभरिङ हो है। त्यसको माउथ, नेक, बडी र फन्डस हुन्छ। जहाँ फन्डस हुन्छ त्यहाँ हामीले काट्छौँ। हर्नियो स्याक विल बी ओपन एट फन्डस। त्यो काटेर जुन इन्टेस्टाइनहरू निस्केको छ त्यसलाई अब हामीले रिड्युस गर्छौँ। द नेक इज ट्रान्सफिक्ड एन्ड द रिमेनिङ स्याक इज रिमुभ्ड। ओके, सो हर्नियोटोमी गरिन्छ। यदि इन्फ्यान्ट हो भने, बच्चा हो भने तिनीहरूको सुपरफिसियल र डिप इन्गुइनल रिङ भनेको फ्युज हुन्छ, अनडिफरेन्सिएटेड हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ बच्चाहरूको केसहरूमा चाहिँ हामीले हर्नियोटोमी गरेर छोडिदिन्छौँ। बट इन एडल्ट यु हेभ टु प्रोसिड टु डु हर्नियोराफी, हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोराफीमा छ नि हाम्रो मोडिफाइड ब्यासिनिस रिपेयर, मोडिफाइड सोल्डिस रिपेयरहरू छ, त्यो गर्नुपर्छ है त। त्यसपछि बल्ल हामीले हर्नियोप्लास्टीमा जान्छौँ है। सो लेट्स कम टु द हर्नियोटोमी। सो हर्नियोटोमीमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी ओपन द हर्नियो स्याक एट द फन्डसमा हामीले त्यो निकाल्यौँ। त्यसपछि हामीले त्यो रिड्युस गऱ्यौँ। वी ट्रान्सफिक्स द नेक्स्ट, किनभने नेकबाट नै आउने हो, त्यसैले नेकलाई ट्रान्सफिक्स गर्नु पऱ्यो। एन्ड रिमेनिङ स्याक भनेको चाहिँ हामीले रिमुभ गऱ्यौँ है त। सो हर्नियोराफी, ऱ्याफी भनेको आर फर ऱ्याफी, आर फर रिपेयर, यो याद गर। अब हामीले रिपेयर गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि चाहिँ पोस्टेरियर वाल अफ द इन्गुइनल क्यानल हो कि, किन भन्दाखेरि त्यो विक भएर आएको। सो वी रिपेयर एन्ड वी स्ट्रेन द पोस्टेरियर वाल अफ द इन्गुइनल क्यानल बाई युजिङ लोकल टिस्यु है। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको बासिनिसबाट वी टेक कन्जोइन टेन्डल र इन्गुइनल लिगामेन्टलाई हामीले इन्टरप्टेड नन एब्जर्बेबल सुचर राखेर हामीले यसलाई रिपेयर गरिन्छ। ओके, सो आई रिपिट एगेन वान्स मोर। हर्नियोराफी भनेको आर फर रिपेयर, हर्नियोराफी र त्यसमा हामीले रिपेयर गरिन्छ। कुन रिपेयर गरिन्छ? पोस्टेरियर वाल रिपेयर गरिन्छ। ओके, र यसमा हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी डु मोडिफाइड बासिनिस रिपेयर र मोडिफाइड सोल्डिस रिपेयर हुन्छ। इन केस अफ मोडिफाइड बासिनिस रिपेयर what we do, we approximate the conjoint tendon and inguinal ligament. So we approximate the conjoint tendon and inguinal ligament by using interrupted non-absorbable suture. अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग मोडिफाइड सोल्डिस रिपेयर पनि हुन्छ। इन केस अफ मोडिफाइड सोल्डिस रिपेयर what we do is that we do double breasting of fascia transversalis using continuous non-absorbable suture भनिसिएर। अघि ब्यासिनिसमा हामीले के गरेका थियौँ? we did interrupted non-absorbable suture. ओके, त्यसपछि ओके, सो मोडिफाइड ब्यासिनिस रिपेयरमा हामीले एप्रोक्सिमेट गरिन्छ माथिको र तलको। माथिको कन्जोइन्ट टेन्डन, सरी कन्जोइन्ट टेन्डन भनेको पछाडि छ नि होइन, पछाडि कन्जोइन्ट टेन्डनलाई इन्गुइनल लिगामेन्टसँग गरिन्छ।
मोडिफाई सोल्ट रिपेयरमा डबल ब्रेस्टिङ भनेको हामीले ओभरल्याप गर्ने, हामीले यसरी ओभरल्याप गर्ने एन्ड वी पुट अ डबल लेयर सुचर, त्यो भनेको डबल ब्रेस्टिङ अफ फेसिया ट्रान्सभर्सालिस बाई युजिङ कन्टिन्युस नन एब्जर्भेबल सुचर्स है त। डार्निङ भनेको के हो, डार्निङ पनि गर्न सकिन्छ। डार्निङ मेथड भनेको चाहिँ वाट वी डु इज द्याट, अघि हामीले इन्टरप्टेड सुचर राखेको थियौँ, अब हामीले कन्टिन्युस सुचर राखिन्छ बिट्विन द कन्जोइन्ट टेन्डन एन्ड इन्ग्युनल लिगामेन्ट है त। सो बिट्विन द कन्जोइन्ट टेन्डन एन्ड इन्ग्युनल लिगामेन्टको बिचमा यदि हामीले कन्टिन्युस सुचर राख्यौँ भने वी कल इट एज अ डार्निङ है त। सो डार्निङ भनेको बुझ्यो होला। नाउ लेट्स टक अबाउट द हर्नियोप्लास्टी विच इज द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस। Hernioplasty is simply the straightening of the posterior wall of the inguinal canal है त। सो straightening of the posterior wall of the inguinal canal is inguinal canal भनेको चाहिँ हाम्रो hernioplasty हो एन्ड इट इज अ ट्रिटमेन्ट अफ चोइस। तर यो भनेको 2-3वटा केसमा गरिन्न। केमा गरिन्न, हर्नियोप्लास्टी भनेर एउटा इन्फान्ट चिल्ड्रेनहरूमा गरिन्न, अर्को भनेको स्ट्राङ्गुलेटेड हर्नियामा गरिन्न। ओके, स्ट्राङ्गुलेटेड हर्नियामा गरिन्न। नाउ लेट्स टक अबाउट द हर्नियोप्लास्टी। ओके, सो हर्नियोटोमी भयो, हर्नियोग्राफी भयो, अब टर्न छ हर्नियोप्लास्टीको। ओके, सो हर्नियोप्लास्टीमा के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो लिक्टेनस्टाइन, ओके, होइन लिक्टेनस्टाइन अनले हर्निया मेस रिपेयर हुन्छ। ओके ओके, सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लिक्टेनस्टाइन अनले हर्निया मेस रिपेयर हुन्छ। ओके, सो लिक्टेनस्टाइन अनले हर्निया मेस रिपेयर हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीहरू हुन्छ है। सो म अर्को उसमा चाहिँ मैले यो ट्याप अनि त्यसपछि टेप भनेको के हो भनेर म भन्छु होइन। सो रिमेम्बर लिक्टेनस्टाइन अनले हर्निया मेस रिपेयर भनेको अब हामीले चाहिँ अब रिपेयर गर्ने हर्नियोप्लास्टी भनेको अब हामीले पुरै के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पोस्टेरियर वाल छ नि, पोस्टेरियर वाल चाहिँ बलियो बनाउनु पऱ्यो। सो हाउ वी मेक द पोस्टेरियर वाल बलियो, कसरी स्ट्रङ बनाउने भन्दाखेरि वी पुट अ मेस है। अब यो लिक्टेनस्टाइन अनले हर्निया मेस रिपेयर हुन्छ। अर्को भनेको ट्याप र टेप हुन्छ कि होइन। अब के हुन्छ भने ट्याप र टेप हुन्छ। एउटा भनेको त हाम्रो ट्रान्स एब्डोमिनल मेस के अरे ट्याप र टेप हुन्छ। मिनट म यहाँ ड्रइङहरू छ भने चाहिँ म यसो देखाइदिउँ भनेर हो होइन। ओके, ओके, ट्याप र टेपमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके लेट्स सी हियर। ओके, ट्यापको फुल फर्म भनेको ट्रान्स एब्डोमिनल प्रिपेरिटोनियल मेस रिपेयर हो। सो टिएपी, ट्याप भनेको ट्रान्स एब्डोमिनल, टिए ट्रान्स एब्डोमिनल, पी भनेको पिपी हुन्छ प्रिपेरिटोनियल मेस रिपेयर ट्याप भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को भनेको टेप हुन्छ, टिइपी टेप। टेपमा चाहिँ टोटल्ली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल होइन। अनि त्यसपछि टिइपी टेप ट्रान्स एब्डोमिनल प्रिपेरिटोनियल टोटल्ली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल इन्ग्युनल रिपेयर भनेको टिइपी टेप हुन्छ है त। सो टेप भनेको चाहिँ ट्रान्स एब्डोमिनल प्रिपेरिटोनियल भनेको ट्याप भएर, टेप भनेको चाहिँ टोटल्ली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल मेस रिपेयर भनेको टेप सर्जरी हुन्छ। ओके, त्यसपछि लिक्टेनस्टाइन अनले हर्निया मेस रिपेयर पनि भइहाल्यो। न अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रसहरू हुन्छ। ट्रस भनेको युज वेन सर्जरी इज अनइन्डिकेटेड अनफिटेड फर एनेस्थेजिया अर डिफ्युज। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हर्निया चाहिँ रिड्युसिबल हुनु पऱ्यो। सो वाट विल डु इज द्याट वर्न कन्टिन्युसली ड्युरिङ द वेकिङ आवर्स एन्ड आफ्टर हर्निया। ट्रस भनेको हुन्छ, ट्रस भनेको लगाइन्छ त्यो कपडाहरू जस्तो हुन्छ होइन। सो के
के हुँदो रहेछ हेरौँ त ट्रस हर्निया के हुँदो रहेछ कपडा जस्तै हो के हो यो कपडा जस्तै रहेछ भनेपछि एउटा त्यो ट्रस लाइन छ सर्जरी कन्ट्याक्ट इन्डिकेटेड भएछ भने होइन हर्नियाको बेल्ट जस्तै रहेछ सिम्पल भन्दाखेरि चाहिँ ट्रस अथवा बेल्ट जस्तो हुन्छ त्यसपछि तर ट्रिट चाहिँ गर्दैन त्यो प्रोटेक्टिङ अथवा इफ क्यान हेल्प यु ओके टेम्पोरेरीको लागि चाहिँ यो हुन्छ बट फिमोरल स्लाइडिङ हर्निया हेर्नुको लागि चाहिँ हुँदैन है त अब लेट्स टक अबाउट द हाम्रो जुन डाइरेक्ट इन्युमिनो हर्निया हुन्छ सो म्याक्सिमम् केसमा डाइरेक्ट भनेको एब्डोमिनल वालको डिफेक्टहरूले गर्दा हुनाले यो भनेको चाहिँ सधैँ एक्वायर्ड हुन्छ सो ड्यु टु द विकनिङ अफ पोस्टर वाल अफ इन्युमिनो क्यानलले हुन्छ सो युजली बाइल्याटरल वुमेन प्र्याक्टिकल्ली नेभर डेभलप डाइरेक्ट इन्युमिनो हर्निया बेली एन्ड लभमा लेखेको छ म्यालग्याग्ने बल्जिङ आर अफ्टन प्रेजेन्ट कभरिङ भनेको स्किन एक्सटर्नल स्पोमेटिक फेसिया त्यसपछि कन्जोइन्ट टेन्डन हुन्छ यहाँ र माथिबाट आउँछ नि त स्किन हुन्छ एक्सटर्नल स्पोमेटिक फेसिया हुन्छ त्यसपछि कन्जोइन्ट टेन्डन हुन्छ अभियसली फेसियल ट्रान्सफर सेलिस र एक्सापेटोनियल टिस्युजहरू हुन्छ है त अब अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग यो एजल ब्याक ट्रायङ्गलहरू हुन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो भेक्टस मसलको ल्याटर बोर्डर हुन्छ त्यसपछि त्यो एपिग्यास्ट्रिक आर्टेरी भएर तल चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ होइन अब ट्रिटमेन्ट भनेको त्यही नै हुन्छ युजली द हर्नियर स्याक क्यान बी सिम्पली इन्भर्टेड फलोड बाई पोस्टेरियर वाल रिपेयर युजिङ द मेसहरू गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ है त सो दिस मच अहिलेको लागि त्यसपछि अब हामी अर्को सेक्सनमा चाहिँ विल बी टकिङ अबाउट द स्ट्राङ्गुलेटेड हर्निया